ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਿਓ ਤੇ ਮਾਖਨ ਆਗੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਛੋਟੇ ਭਾਜੀ ਗੁਆੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ जोगी जी ब्रह्मचारी बड़े बड़े चरितारी छल नहीं कि छाया कई कोसलो चलत है। बड़े बड़े राजा के दावत फिर तुम्हें कहते राजा ने राजे को देशा ने अपने कब्जा कर लेने का आदेश मेरा है। बड़े बड़े राजा के दावत फिर तुम्हें बड़े बड़े भूपन के क्रम को गलत है। मान से मकी को दलीप कैसे चरितारी बड़ों में मानी मुक्तिदान को करत है। तारा से दिल्ली से दुर्योधन से मानधारी दुर्योधन वर्गे तारा सिंह जी से दुर्योधन से मानधारी ओम अंत ओम में मिलत है आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। संगत जी मौत दे उत्ते दावा करने वाले भी मौत भी मार सकती। कलगी धर पाचा करते हो तुसी केड़ी गल करते हो। ओम अंत ओम में मिलत है। जो कलगी धर पाचा ने अमृत छकिया ना पंजाब सिंघां तो बाटा लिया कहते कलगियां वालिया साडा सीस लैके सानू अमृत दिता ही दस तेरे च कितनी तू ताकत आई है। कलगी धर पाचा कहते रक्त लूट लियाऊंगा नर्द गर्द में मिलाऊंगा। कहो मैं दुनिया नु मिट्टी च बनाऊंगा आपको मेरे च इतनी पावर आ गई। रक्त लूट लियाऊंगा नर्द गर्द में मिलाऊंगा। कहो तो दुनिया दी मिट्टी च बना दिया दुनिया। कलगी धर पाचा कहते भोग भोग ओम अंत ओम में मिलत है भलिया। बड़े बड़े योधे भी मिट्टी दे विच मिट्टी बन गया तो सतनाम। एक कलगी धर पाचा जो मिट्टी की गल की थी मैं उस तो निकलना टॉप करता था। कहूं करंत कहूं मार मयंत कहूं पूर्ण प्रचंड कहूं पूर्णता की सार हो। ठीक है जी। कहूं मैं धर्म कहूं करना के हर कहूं पुत्र पुकार कहूं धर्म के प्रकार कहूं कौन आहारी कहूं विद्या के विचारी। विद्या भी कई प्रकार लेकिन नहीं भी मेनू लिखना पढ़ना आ गया। गत्ता खेलना एक विद्या बाणी पानी तो सियाने बनना ज्ञानवान को भी बनना विद्या। कहूं कौन आहारी कहूं जोगी जति ब्रह्मचारी नर कहूं नार हो। कहूं छत्रधारी कहूं छाला करे छैलकारी कहूं छत्रधारी कहूं छल के प्रकार हो। किते तो पता नहीं कदों किसे को छल लवे बंदा कहता मैं मरना ही नहीं आप मार के डग जा। कदों किसे को छल लवे कहूं छत्रधारी कहूं छाला करे छैलकारी कहूं छत्रधारी कहूं छल के प्रकार कदों छल लवे किसे को डग लवे। और गॉड बड़ा रविदास जी ने कहा बाजीगर वो गेमां खेलदा सारे वो खेलदा बाजीगर बादधारी ते रविदास जी कहते ने बाजीगर इस कहते जेड़ा बाजीगर खेलदा है मेरी उस नाल प्रेम बन गई मेरी उस नाल प्यार बन गया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज गुरु प्यारे साध संगत जी आपको सतनाम वाहिगुरू। रविदास महाराज जी दा शब्द चल रहा है धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र बाणी विचों माच कहते बिरस गया जाए कहूं समाना पता कितने चला गया कितने गया। गुरु जी कहते मनमुखा दा राह नहीं किसी को पता था गुरमुख तो सीधे गुरु के चरणों में जाते एक सैदा मला होया जी सैदा मला आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। कलगी धर पाचा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के समय की बात है। सैदा मला अपनी बेड़ी को साफ कर रहा सवेरे सवेरे लोगों को समुद्र के पार छड़ के आना ते उधरों लेके आना जिवें आप ऑटो रिक्शा लेके बस स्टैंड तो इधर आने इधरों बस स्टैंड वाले चले जाते हैं आर पार सवारियां छड़नियां। सैदा मला एकदम मन में सोच के पूरा अरदास करके कि कलगियां वालिया सारे के घर के चरण पाउना सारे वड्याइयां देना कि मेरी बेड़ी च भी आके सवार हो कितनी मेरी बेड़ी विच भी आके सवार हो। सिख सवेरे घरों अरदास करके अपने कारोबार में तुर पिया गया अपने समुद्र के किनारे बेड़ी को ना घर नहीं कोई ले आ सकता आपको सतनाम जिवें
ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਤੇ ਗੇੜਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਲੰਘ ਨਾ ਜਾਵੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕਲਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੰਨ ਪਾਵੇ ਆ ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘੱਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਦਮਦ ਵੀ ਟਕਸਾਲ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਦਾਸ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਢਾੜਾ ਦੇ ਗੜਵਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਮਦ ਵੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਦਾਸ ਦਾ ਕੋਲ ਸੰਥਿਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਿੰਘੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਤ ਬੜਾ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਪੁਰਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਓ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਤ ਬੜਾ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਅਸਲੀ ਸੰਤ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗੜਾ ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਦਮਦਮੀ ਸਾਧ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਸੰਤ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅਸਲੀ ਸੰਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਸੰਤ ਹੋ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਸੱਚੀ ਜਾਣੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਆਲੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਕਈ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਨਗਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਲੱਗਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਛਤਰੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਛਤਰੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਕਾਲਾ ਵੀਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਸੁਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਤਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਿਤੰਬਰ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਸਿਆ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਬਾਬਾ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਜ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸੈਦੇ ਮਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ
ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣ ਸਜਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ। ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਾਓ ਸਿੰਘੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੈਮੇ 'ਚ ਵੇਖੋ। ਸਿੰਘ ਭੱਜੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ ਹੋਏ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਡੈਥ ਹੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਭੱਜੇ ਵਾਪਸ ਗਏ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਦਇਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੌਮ ਦੀ ਦਇਆ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਈ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ, ਜਾਓ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਬੜੀ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘੋ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਓ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਬੜੀ ਦੂਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਭੱਜੇ ਗਏ, ਸਾਹ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਕੇ ਨਾ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਨੱਚ ਦੁਰਲਭ ਧਨ ਰੂਪਮ ਨੱਚ ਦੁਰਲਭ ਸੁਰਗ ਰਾਜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭੱਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਭੱਜੇ ਜਾਂਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੋਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਾ ਕਹਿਆ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਡੰਕਾ ਖੜਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਜੇ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਵੇਲੇ ਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਐਡੀ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਆ ਨਗਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੁਖੀ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਡਾਢੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਢੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਤੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ बड़े चतुर्धारी छतरी बिछाया, कई कोसलों चलत है, बड़े राजन के दाम सभिनंद देश, बड़े भूपति के द्रव को दलत है, मान से नहीं को दलीप कैसे चतुर्धारी, बड़े अभिमानी पूछता को बड़े अभिमानी योद्धे नहीं रहे दुनिया को जाना पे, बड़े अभिमानी पूछता का करो तो है दार संधि से दुर्योधन से मान भारी को अंत भूप में बिना बड़े योद्धे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते रचे रहने देव संग खबर समझ कर खड़े रही गानो रचे बीर कर करी लो कर्म अपनी क्यों देख माता बड़े योद्धे संगत जी को ही आपको सतनाम श्री वाहिगुरु ना तुम सौंदे होते हो ना अरदास करया करो सच्चे पातशाह सब ਨੂੰ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ੋ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆਗਰਾ ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ
ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗਏ ਤੇ ਤੁਰ ਗਏ ਸੋ, ਉਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਡਾਢੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਤੇ ਜੀਵ ਜਨਤਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਪਾਇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੰਤ ਕਾਲਮ ਕਲੀ ਕਾਲ ਕਹਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਰਨਾ ਤੇ ਸਭ ਨਹੀਂ। ਜਿਤੇ ਜੀਵ ਜਨਤਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਪਾਇ ਸਭੈ ਅੰਤ ਕਾਲਮ ਕਲੀ ਕਾਲ ਕਹਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੌਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਮ ਲਾਗੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਤੱਕ ਦਿਖੇ ਜੜੀ ਕੇ ਤੇ ਪੜਾ ਮੰਤਰ ਕੋਟ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਦੂ ਕਰਨੇ ਮੰਤਰ ਕਰ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਾਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਵਿਛਾਈ ਲੇਟ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਦੋ ਸਿੰਘ ਐਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਬੀਰ ਸੁਣੋਗੇ ਸੰਤੋ ਖੇਤ ਹੀ ਕਰੋ ਨਵੇਰਾ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ। ਲੋਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੈਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੈਦਾ ਵਾਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਬਲਗਲਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਹਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਸ਼ੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਲਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਛੱਡ ਆਈ। ਐਵੇਂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਕਾਨਕ ਪਰਨਾਸੀ ਦਇਆਲ ਸਤਿਗੁਰੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸਹੀ ਚੇਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਲਾ ਜੀਭ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਅੰਦਰੋਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੈਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੈਦਾ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇੜੀ ਜਾ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਬੇੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜਾਣੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਡਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੇੜੀ ਵਾਲੇ ਬਲਾ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇਤਰ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਿੱਖ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਸਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਵਾਵਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੇੜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਪਿਆਰਿਆ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਲ ਪਾਇਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ? ਉਹਦੀ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੇੜੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਚੱਪੂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਿਗਾਹ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਗਾਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਖਾਂ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲੱਗੀ, ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲੱਗੀ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੈਦਾ, ਸੈਦਾ ਕਲਾ।
ਉਹ ਭਾਈ ਪਿਆਰਿਆ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦਈਏ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਇਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗੁਲਾਮ ਆ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ हैरान हो गया कलगी धर बादशाह तू भी बुलाए मैं भी बुलावा कलगियां वाले कहते भाई सिखा मैनू पता है तू दुष्ट दमन दुष्टा का नाश करने वाला गुरु गोबिंद सिंह जी है तो पिता तू भी बुलाए मैं भी बुलावा मैं तेरे को कराया की लवा नहीं भाई अदा किसी का उधार नहीं रखना चाहिए देना पैदा देखा कलगियां वाला तू मेरे का आखिरी जन्म का दिन मेरा देखा पूरा कर दिया नहीं भाई दस दिन तेरे की देंगे कलगियां वाला तू भी बुलाए मैं भी बुलावा दस मैं तेरे को की लवा जिवें बात करते हो ड्राइवरां दा एक निशानी ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੇਖਣਾ ਸਰਹੰਦ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਰਨੇ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬੱਸ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ड्राइवर का इशारा मसी मोटे तो करना ला के इशारा करना उन्हें कहना ड्राइवर है ड्राइवर ने ड्राइवर को कराया नहीं लेते आपको सतनाम श्री वाहिगुरु वो कलगियां मारे तू भी बुलाए मैं भी बुलावा तेरे दिन चलाया कराया की लो और नहीं तू दस सिखा सी तेनू सद्या कराया देना है कलगियां मारे एक काम कर ओ मैं तेनू समुद्र तो पार लाया तू मैनू भव सागर तो पार ला दे आपको सतनाम कलगियां मारिया बला तू भी बला मैं भी बला मैं समुद्र तो पार करने वाला तू भव सागर तो पार करने वाला कलगियां मारिया मेरी भेटा यही है कि मैनू आवागमन के चक्कर तो बचा के भव सागर तो पार ला दे आपको सतनाम मेरे कलगियां मारिया के गल नाल ला लिया सिख नू सिखा मंग बस यही मुक्ति का राह दे आपको सतनाम ऐसा राह भाई सुखवंत सिंह ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਹੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸਿਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਿਮਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਭਾਂਜਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ पर 2-4 दिन पहले ना अपने जेड़ा मेरा बच्चा को रह दी सी छोटा जा ओनू कहंदे आ जेड़ा मोटरसाइकिल है ना तेरा ही देखो 2 दिन पहले ओनू कही जांदे ने वो छोटा जा बच्चा 12-14 साल का अपने नाना जी के कोल बैठा समझा भी लैंदा उन्हां तो नाले सारे नित्य भी गुरु घर करदा है ते ओनू पता ही की कहंदे ने आ जेड़ा मोटरसाइकिल है ना पुੱਤਰ तेरा ही है हुण गल्लां चेते हुंदियां ने आ मोटरसाइकिल तेरा ही है कहंदे अच्छा जी आ साइकिल भी तेरा ही है आपको सतनाम जिवें अपना हिसाब किताब पहले ही निबेड़ रहे सन बाबा जी बाबा सुखवंत सिंह ते गुरु प्यारी साहब संगत जी कहते खोरे मैं तेरे करके इत्थे आया तेरा अर्जा लिखिया सी जल पानी छकना गरीब बच्चा उस नगर दे विच रह के प्रशादा छक रहा सी क्योंकि उसदा पिता कमजोर है बीमार है बच्चे दा पिता पैरालाइज दा मरीज है थोड़ी जी प्रॉब्लम भी सी काम नहीं करदा पिता बच्चे दा ते उस बच्चे की रोजी रोटी कोई उत्थे छक रहा सी किसी ने भुखे नूं बात पाई कोई बड़ा ढिड तो भुखा सी किसी ने बुझाड़ पाई कहना मेरी बुझाड़ तो बुझ बुझाड़ का अर्थ कोई और बनता सी ते भुखे ने ते वही मंगना ना टुक उन्होंने कहते बुझ बुझाड़ दा की है वो कहना टुक बाप की रोटी भुखे इसके अंदर रोटी जरूरी है तो छोटा जा बच्चा उस नगर च बैठा अपनी वजीफता अपनी रोटी खा के आनंद ले रहा सी मैं सोचा मैं कहा रब जी 2 साल होर दे देते बच्चा जवान उत्ते ही हो जाता पर गुरु ने कहा साध संगत जी जदों किसी ढगे नूं गजाली पा दीए ओनूं हाली कढना होवे छोटे मोटे दास ने अपने कीते ने कि हाली कढना होवे ते थोड़े समय च तैयार हो जांदा जदों ओनूं हाली कढदी ये बच्चा हाली कढ रहे सन चलो तैयार हो जाएगा किसी समय ते गुरु साहब साध संगत जी भाई सैदा जी नूं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं सैदा कहंदे ने कलगियां वालिया मैं समुद्र तो तेनूं पार लाया तू मैनूं भव सागर तो पार ला आपको सतनाम लाओ अरदास करिए बाबा नानक तेरे घर की सेवा की भाई सुखवंत सिंह होरां तू उन्हां नूं भव सागर तो आपे ही पार ला आपको सतनाम की कहंदे ने गुरु रविदास जी महाराज दा पवित्र शब्द है
प्रीत बन आई बाजी कर सोए प्रीत बन उड़ जाएंगे कहते ना बीच अच्छ को करेंगे भज के ऊपर टच होए बचाए खाए जाएंगे कलगीधर पातशाह कहते जल कहां मत सोचो कि ए रीत ए मरना मनुखा वास्ते है नहीं जल कहां पानी हुण तुसीं कहोगे पानी दे विच कुछ नजर नहीं आउंदा देखो ध्यान नाल ओदे च की है फाकी 2 जिन्हों कहते ਆਪਾਂ 42 ਲੱਖ जी पानी विच ने 42 ਲੱਖ जी जल में होते मात कहते उन्होंने भी एक दिन दुनिया तो जाना जल कहां थल धरती पे रहने वाले थल कहां गगन के कौन कहां आकाश टूटने वाले जी उन्होंने भी दुनिया तो जाना आपको सतनाम ते रविदास जी कहते ने बाजीगर से मोए प्रीत बने आई और जेड़ा खेला खेलदा मेनू ते चंगा ही बड़ा लगदा है आपको सतनाम ते ऐसे सन भाई सुमंत सिंह जी इथे मैं एक गल जरूर कहांगा ढुकदी है सेवक की ओढ़क निभही अखीरले श्वास भी गुरु घर विच प्राण त्यागे सेवक की ओढ़क निभही प्रीत अखीरले श्वास भी उन्होंने बाबे नानक दे घर दे विच दिते ते उन्हां नूं सतगुरु जी अपने चरनां च निवास ते उन्हां दे बच्चिआं नूं परिवारां नूं साडे भैण जसवीर कौर नूं सारिआं नूं गुरु नानक साहिब भाणा बनण दा बल बख्शण साडे बच्चे भाई मनोहर सिंह है जी है तो चुच्चे दाड़े वाले पर मेरा तो बच्चा है जी जिवें उंगल नाल फड़ के तोरीदा ना किसी इस अपने बच्चे को मैं कीर्तन च अपनी उंगल फड़ के तोरिया बेटा तू कर मैं तेरी साइड पे बैठा एवें तैयार किया इस बच्चे ये गुरु का महान कीर्तनी है जी 40-50 शब्द इन्होंने रिकॉर्डिंग करा दिते बड़ा सुरीला कीर्तनी है इन्हां दा भी धन्यवाद करते हैं जिन्हां ने हाजिरी भरी है ते बाजीगर से मोहे जिन्हां दी प्रीत है ओदे को बाबा नानक लेखा ही नहीं मंगदा आपको सतनाम सिखो शब्द बयानिया जन्म मरने मिटे को मुखियों सदा सुखी ना सतगुरु मैं पाया सतगुरु का पाया सहज से मन बतिया सागरन परिवार परिया शब्द गावे आया शब्दों लगाओ हरि मेरा मन नहीं बजाया मैं नानक सतगुरु मैं पाया ये मन मेरे हाथों सदा लो हर नाले हर नाल लो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो तेरा काल सब सुभाना सब नागना सब रंग स्वामी सो क्यों मनो विसारे सदा लो हर नाले साथे साहिबा क्या नहीं करते रह घटा तेरे सब कुछ है जिससे सो पावे सदा सब सलाह तेरे नाम मानव सारे नाम जिनके मन घुसे आवाजे शब्द कनेरे संत साहिब क्या नहीं करते सच्चा नाम मेरा दारो साच नाम मेरा दार मेरा भुखा सा भगवाया कर शांत सुख माने आए मसिया इच्छा सा बुझाया ठाकुर पानी ठाकुर बेटो जिसदी आए बलियाया सबको शब्द करो के सच्चा नाम मिलाया कारोबार के पंच शब्द कार सुबह के शब्द वाके अल्लाह तू तो दरबार संगीते
मारिया तुर करम पाया तुर दिन गौ से नाम हर कहना जी कहना ऐसे हुआ करे रहमत वाले नाम सुनो बटवारी हो सकल मनोरथ हुए पार ब्रह्म पाया उतने सकल सूरे दुख रोग संगता तेरे सुनी सची नानी संत साधन कहे सबसे पूरे करते गान सुनते पवित्र कहते पवित्र सतगुर रहे भरपूर बिन भक्त नाथ घर चले लागे बालियन भरपूर सलो कौन गुरु मानी पिता माता तत इस रात तुम्हें दाई दाया के ले सकल जगत तगिया बुरे महदोर कलिया हुआ अपनी गिरनी रह के दूर जीना गयन शब्द गान ते मुख उजरे जिदी चुटी नाद जिंदी नाम ते आया गए बचत का नानक ते मुख उजले के छुट्टी ना ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਤ ਲੰਘੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏ 9:30 ਵਜੇ ਵਾਪਸ 6 ਵਜੇ ਗਏ ਸੀ 9:30 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨਗੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਚਲੋ ਪਏ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 12 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ 3:10 ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਵੀਰ ਮਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੰਗ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਫਟਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-6 ਫੋਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਬਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 3:45 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਮਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਤੰਗ ਸੀ 12 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਦੀ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿਪਤਾ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਭਜਾਉਣਾ ਹੈ ਛੱਡ ਪਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਦਦ ਮੇਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਟਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹ ਐਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 10-11 ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਕਾਈ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਭੋਗ ਵੀ ਪੈ ਜੂਗਾ ਮੂਲ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੰਨ ਪੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਲਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਟਕਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਲਾਵਾਂ 10-11 ਵਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲਿਆਵਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਗਿਆ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾਇਆ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲੈ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਗਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਾਲੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾਂ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਉਰੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਸਲਖਾਨੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਤੇ ਲੈਟਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਏ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਉਸ
ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਖਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਆਖਿਰ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਡਾਕਟਰ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਐਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਰ ਦੇ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜੱਫਾ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਰਕਾਨੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਇਹਨੇ ਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈ ਡਿੱਗੂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਡਿੱਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਲਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਠਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਇਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ 4:15 ਵਜੇ, 4:30 ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ 6 ਵਜੇ ਸੰਗਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਖੜ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਲਾਬ ਸਾਹਿਬ ਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਦੇ ਬਾਬਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਜਰਬਾਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾਜਰਬਾਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਬ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੈਬ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਦਾੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਸੋਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਸੋਨੂੰ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾਈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਧਰ ਅਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜਦੋਂ ਚੱਕਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰੀਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਬੋਲਦੇ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਜਾ ਲਿਆਓ, ਮੰਜਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਚੁੱਕੇ ਮੰਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਂਦਾ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਰਾਮਦਾਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਭਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲਵਰਤਨ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ ਨਗਰ ਦਾ, ਕੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ 2-3 ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਕੱਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ 2-3 ਦਿਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਥੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਲੈ ਆਏ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਸਮਾਗਮ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਲੈ ਆਏ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੂਹਰੇ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੰਘ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਲੈ ਲੂਗਾ, ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਲੂ ਆਪਣਾ, ਵੀ ਖੰਘ ਵੀ ਲੰਘਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਖੰਘ ਲੈਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਬਹੁਤ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਟੋ ਖੰਘ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਬਗਾਵ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਹੀ
ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਜਿੰਨੀ ਕਠਿਨ ਕਮਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 10-10 ਰੁਪਏ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਐਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਬੋਲੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਪੈਸਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਬੜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇਖੋ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੈਠਕ ਬਹੁਤ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ, ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੋ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਕਹਾਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਬੈਠਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਵਰਤਨ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਜੀ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਿਚਰੇ ਹੋਣੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾਈ। ਉੱਥੇ 40-45 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ 2-3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ ਗਏ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਈ ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲੈਣ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਡੂੜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲੈਣ ਆ ਗਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਦਾ ਮੋਹ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡਣਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਭਾਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਇਓ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ